नमस्कार SDTV प्राइम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ शमी डाबरा ते मैं हाँ रण बहादुर सिंह। दोस्तों असी लैके आए हैं तुहाडे लई प्रोग्राम इनसाइड खबर। जिस तरह प्रोग्राम के नाम तो ही जाहिर है, इनसाइड खबर रोज़ अखबारां छपदियां ने ते अखबारां दे विच कुछ खबरां सुर्खियां बनदियां ने। असी उन्हां सुर्खियां दे पिछे छुपी हुई सच्चाई उजागर करने की कोशिश करांगे। उस खबरां दी कुछ तफ्तीश करांगे, कुछ उस खबरां दे उत्ते उन्हां दी सार लवांगे। ते शुरुआत अज असी करांगे राणा जी जी। जिस तरह पिछले कई दिनों तो चल रहा है, जदों तो लोक सभा दे विच 3 खेती ऑर्डीनेंस पास होए है, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान खास करके पूरे रोश दे विच आए हुए है। पंजाब के किसानों ने रेल रोको अंदोलन भी शुरू किए, बहुत सारिया अजिहियां गतिविधियां कीतियां जिहड़ियां केंद्र सरकार के कन्नां दे उत्ते ढोल का काम कर रही ने। उस ढोल ने जो वजना शुरू किया तो केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों को सद्दा दिता बई तुसी आओ साडे नाल बैठ के गल करो। लेकिन कल सुर्खी ये बनी है कि किसानों ने उस सद्दे नूं मना कर दिता है कि सानू सद्दा मंजूर। दाड़ा साहब जिवें तुसीं कहा कि बहुत काफ़ी देर हो गई किसानी अंदोलन जिहड़ा है ये चल रहा है जी। पहला ऑर्डीनेंस आए, ऑर्डीनेंसां दा विरोध होया, ऑर्डीनेंसां नूं फिर बिल के रूप च लोक सभा च पेश किया गया। विरोध के बावजूद, किसानां दे विरोध के बावजूद, विरोधी धिर के विरोध के बावजूद जिहड़ा है वो बिल जिहड़े है संसद के दोवां सदनां च पास हो गए ते उस तो बाद अंदोलन जिहड़ा है वो भखदा भखदा होर भखदी जा रहा है। बिल्कुल इहदा एपीसेंटर तो पंजाब च सी, पर होर सूबियां च भी हुण अपने पैर पसारिया। इसलिए केंद्र सरकार जिहड़ी है इस वेले चाहती है कि ये अंदोलन होर राज्यां च जावे। उस तो पहलां कि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी कि केंद्र च सत्ता धिर है ਉਹਦੇ ਲਈ मसला होर थोड़ा औखा हो जाए, क्योंकि किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है साडे देश का ते उहनूं नाराज़ करके जिहड़ा है कोई भी पार्टी बहुता चिर लोकां च विचर नहीं सकती ते सत्ता च आ नहीं सकती। सो इस करके किसान अंदोलन नूं किते ना किते जिहड़ियां किसानां दीयां शंकावां है, जिहड़े उन्हां दे भरम ने वो दूर करने केंद्र सरकार लई इस वेले जरूरी हो गए। तो हुण तुसीं देखिया हरियाणे च भी अंदोलन जिहड़ा है वो भखदा जा रहा है। सो केंद्र सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह विच विचोले पा के जिहड़ा है एक किसान अंदोलन नूं किसी ना किसी तरह शांत किया जाए, चाहे वह शरद पवार का सहारा लैण, प्रकाश सिंह बादल नूं मोहरे लैके आण, किसी ना किसी तरह किसानों के शंके जिहड़े आ दूर होने चाहिए। इस करके जिहड़ा है वो खेतीबाड़ी सकत्तर है जिहड़े केंद्र के, उन्होंने 8 तरीक नूं 8 अक्तूबर नूं एक किसान सम्मेलन जिहड़ा है कॉन्फ्रेंस रखी हुई है दिल्ली च, उहदे वास्ते सद्दा आया सी। ते कल जिहड़ियां किसान जथेबंदियां 31 किसान यूनियन है वक्खो वक्खरे अपने अपने नज़रिए ने सारियां दे, वो इकट्ठे होकर एक प्लेटफार्म पर लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हां दी चंडीगढ़ मीटिंग सी ते उन्होंने वो सद्दा जिहड़ा है अप्रवान कर दिता फिलहाल। बिल्कुल उन्होंने एक चीज़ होर कही है कि भी उस जिहड़े राकेश कुमार अग्रवाल है सकत्तर खेतीबाड़ी, उन्हां दी भाषा इस तरह की सीगी जो उन्होंने सद्दा दिता, उन्होंने बुलावा दिता, उन्होंने चिट्ठी भेजी भी वो इस तरह लग रहा सी भी सानू वो गलबात लई नहीं बुला रहे, सानू जिहड़ा बुलाया जा रहा वो इसलिए बुलाया जा रहा भी सानू उहदे फायदे समझाए जाएंगे जिहड़े 3 ऑर्डीनेंस पास किए हैं भी सचमुच पंजाब के लिए फायदेमंद नहीं है ऑर्डीनेंस। देखो किसानों का एक वर्ग बहुत बड़ा वर्ग, तुसीं क्या 31 जथेबंदियां जिहड़ियां वो कर रही हैं, तो इस एक तरह तो सामने आता है और किसानों नूं ये लगता है भी साडे लिए फायदेमंद नहीं है, तां ही इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन उहदा एक चीज़ हो रही है मैं जिहड़ी करनी चाहना भी उन्होंने ठीक है उन्होंने अप्रवान कर दिता, उन्होंने जाना मना कर दिता, उन्होंने कहा साडा 15 अक्तूबर तक रेल रोको अंदोलन भी जारी रहेगा, होर चीज़ां भी असीं जिहड़ियां इस तरह दी जारी रखां जिस दे नाल केंद्र सरकार को फर्क पएगा। एक चीज़ हो रहा है रेल रोको अंदोलन के नाल जो रेलां रोकियां जा रही हैं कहा जा रहा भी 650 लगभग माल गड्डियां जिहड़ियां वो प्रभावित हुई ने। तुसीं नहीं समझते भी इहदे नाल पंजाब की इकोनॉमी, क्योंकि खबर बड़ी है बनी है अज दी भी पंजाब की इकोनॉमी इस दे नाल बहुत थल्ले आ जाएगी। जिहड़ियां रेल रोको कीतियां जा रही उस दे नाल ना तो बारदाना आ रहा ना उहदे विच सीमेंट आ रहा, अजिहियां चीज़ां के भाव वधदे जाणगे, ईवन इत्थों तक कि प्याज के भाव भी वधणगे। देखो जिहड़ी तुसीं गल कीती है कि जिहड़ा एक सद्दा अप्रवान कर दिता गया खेतीबाड़ी सकत्तर वालों मिलिया होया कि किसान कहते हैं कि सानू बिल के फायदे समझाने लई बुलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल ये गल तुहाडी ठीक है। जो उन्होंने चिट्ठी पत्र आया है जो किसान जथेबंदियों प्राप्त उहदे च ये गल सी कि तुसीं साडे कोल आओ, असीं तुहानूं दसदे हां कि बिल तुहाडे लई किस तरह फायदेमंद है जी। केंद्र सरकार शुरू तो कहती आ रही है कि असीं एक मंडी बनावांगे
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSP ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਹਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਬਜਾਏ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਦੇਖੋ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਏਕਤਾ ਅਗਰਾਹਾਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਟਕੌਂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਓ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ, ਹਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈੱਡ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਨੇ। FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, DAP ਆਣੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਆਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਰੂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 650 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਮੈਂਟ, ਪਿਆਜ਼, ਯੂਰੀਆ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 85% ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਘਨੇੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭੋਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਮਗਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 117 ਦੀਆਂ 17 ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ,
ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਘਰਾਓ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਉਦਣ ਆਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਰਣਜੋਤ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਬੂਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ 2022 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਿਖਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਤੇ ਸਮਝਾਣਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਦਾਵੜਾ ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਟਰਸਟ ਡਿਫਿਸਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਬਣਾਣੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ कहते हैं वो करते हैं, जो कहा है वो करांगे, पर इस वेले जिहड़ा है किसानां नूं समझाना बहुत औखा है। खास करके MSP के मामले ज़्यादा तौख यही है कि MSP खत्म होने जा रही है कि जब तुसीं पैरल मंडियां खोल दोगे तो उत्थे खरीददार तुहाडी APMC जिहड़ियां मार्केट कमेटियां उन्हां दी मंडियां 'च कोई आएगा नहीं, तो हौली हौली जिहड़ी है वो खरीद बंद हो जानी है। ये तौखला प्रधानमंत्री ने भावें कहता, पर किसान इस गल्लां नूं मन्नण नूं तैयार नहीं। तो ओपोजिशन भी एक बहुत वड्डा इस वेले मौका देखती है प्रधानमंत्री नूं घेरन दा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे सी जिन्हां वास्ते ओपोजिशन यूनाइटेड नहीं सी। ये एक मुद्दा है जिहदे ते सारी ओपोजिशन इकट्ठी हो सकती है। तो ओपोजिशन नूं लगदा है कि JP अंदोलन वर्गा एक अंदोलन असीं बना के जिहड़ा है वो केंद्र सरकार नूं मोदी नूं इस वेले घेर सकते हैं। ये भी एक बहुत वड्डी गल है। एक गल होर आंदी है इस दे विच भी, ये जिथे प्रधानमंत्री मोदी ने इल्जाम लगाया जा रहा भी वो अपने वायदे पूरे नहीं करते, इहो ਜਿਹੇ वायदे ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਦਾਵੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਵਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੋਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਾਵੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਹੋਣ, ਤਦ ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਵਿਚੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਪਾਹ ਵਿਕੇ, ਉਹ ਤਦੇ ਵਿਕੇਗੀ ਜੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਕਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਚਾਰ ਚਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਮਰੱਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਚੋਗੇ? ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅੱਜ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਣ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਗਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੜਾ ਖੁਆਬ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਗੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਈ, ਔਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਲੜਨਗੇ। ਦਾਵੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 2022 'ਚ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪਾਲੇ ਬਦਲਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਮਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਭਰਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਜਗਬਾਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਪਿਸਟ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਵੀ ਤੋੜ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਭਾਵ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਐਂਕਰਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇਸ ਹਾਦਸਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਾਵੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਨਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ, ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੜੱਤਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰਲ 'ਚ ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੈਸੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੁੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ 'ਚ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਇਹ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਵਰਡਿਕਟ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ CAA ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ, ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਹ ਢੁਆਈ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ CM ਯੋਗੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਸਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PD ਵੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਰॉ ਵੀ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਅਨਲੌਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਨਿਸਬਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਪੀਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਗਭਗ 55-56 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੇਸ 53,000 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 10-11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਸ ਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ। ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਗਰ ਕਲਾਸਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਇਹ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਨ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ SDTV ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ SDTV ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ SDTV ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਓ, ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ SDTV ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, Instagram ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ LinkedIn ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ www.sdtvprimes.com ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ।